you. Touch us again with power from you, God. We can't contain our longings for you. Lord, you hear when we call. Let revival fire fall. Let revival touch us all. Holy Spirit, you are welcome here. Let revival sweep this land. Let revival blaze again. Holy Spirit, be forever near. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ద లార్డ్. Another dynamic day God has given to all of us. ఈ రోజు మరి ఒక అద్భుతమైన దినం మనకు దేవుడు ఇచ్చాడు. I know you're waiting for this time. మీరు ఈ సమయం గురించి వేచి ఉన్నారని నాకు తెలుసు. Hallelujah. We హల్లెలూయా. thank God for all the seeds that you are sowing and all the support that you're giving. May God bless you and reward you. మరి మీరు పంపుతున్న కానుకలను బట్టి, మీరు చేయించిన సహకారాన్ని, సహాయాన్ని బట్టి దేవునికి ఎంతగానో కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. Thank God for all the testimonies. We rejoice and we thank the Lord along with you. మీ పట్ల దేవుడు చేసిన కార్యాలను విని మేము ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today we will see a very powerful topic today. మరి ఈ రోజు మరి ఒక ముఖ్యమైన అంశంని మనం ధ్యానిద్దాం. I'm going to talk on the power of the cross. సిలువ యొక్క శక్తిని బట్టి ధ్యానిద్దాం. Turn your Bibles and write things in your notebooks and your diaries. Exodus chapter 12 verse 14. ఈ రోజు నిర్గమకాండము 12:14 మీ బైబిల్ తెరవండి, మీ నోట్స్ రాసుకొనండి. So this day shall be to you a memorial, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations. You shall keep it as a feast by an everlasting ordinance. కాబట్టి ఈ దినము మీకు జ్ఞాపకార్థమైన దగును, మీరు యెహోవాకు పండుగగా దాన్ని ఆచరింపవలెను, తరతరములకు నిత్యమైన కట్టడగా దానిని ఆచరింపవలెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Exodus 12 is a very powerful, I'm talking this since a long time on the series, very powerful on the cross of the Lord Jesus, sacrifice of the Lord, the blood of the Lord Jesus, the death of the Lord, very powerful. It's a life changing. This is what the world needs. This is what the body of Christ needs. చూడండి, నిర్గమకాండం 12వ అధ్యాయం చాలా శక్తివంతమైన అధ్యాయం అయి ఉన్నదండి. మనం గత ఎన్నో వారములుగా మరి దీని గురించి మనం ధ్యానిస్తున్నాము. సిలువలోని శక్తి గురించి ధ్యానించాము, ఆయన యొక్క కార్యాలను గురించి మనం ధ్యానిస్తూ వస్తున్నాము. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. And here God says about the Passover feast, మరి ఈ యొక్క పస్కా బలి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. it has to be a memorial. అది ఒక జ్ఞాపకార్థమైనదిగా చేయాలి. God calls it as a memorial. అది ఒక జ్ఞాపకార్థమైన పండుగగా ఆచరించమంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. This thing has to go in the computer of your mind, and forever and ever it has to stay with you. మీరు ఈ యొక్క దినమును జ్ఞాపకార్థమైనదిగా మీ యొక్క మనస్సు అనే కంప్యూటర్లో దాచిపెట్టాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Night and day this has to be before you. ఇది రాత్రి పగలు మీ ఎదుట ఉండాలి. It has to become a strong impact on your mind, on your memory power. అది నీ మనస్సులో ఎంతో జ్ఞాపకంగా నిలబడాలి. It must become a part of your life. అది నీ యొక్క జీవితంలో ఒక భాగంగా మార్చబడాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because that is the power. ఎందుకంటే అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది. Message of the సిల్వ యొక్క వార్త దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. It has to stay in your memory forever. అది ఎల్లప్పుడూ కూడా నీ జ్ఞాపకంలో ఉండాలి. If this stays in your memory, then no demon power can ever touch your memory. ఇది నీవు గనుక జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నట్లయితే ఏ దయ్యపు శక్తి నిన్ను తాకలేదు. They'll be far away. వాళ్ళు ఎంతో నీకు దూరంగా ఉంటారు. It's అది a danger for them. వాటికి అది అపాయకరమైనది. So don't forget what the benefit the Lord has done for you. దేవుడు నీకై చేసిన ఈ గొప్ప కార్యాన్ని ఎన్నడూ కూడా మర్చిపోకూడదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And God says that you shall keep it as a feast to the Lord
throughout your generation shall keep it as a feast by an everlasting ordinance. ఇంకొకటి దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఇది యెహోవాకు ఒక పండుగగా ఆచరించు తరతరములకు ఒక నిత్య కట్టడగా ఉంచుకోవాలి అంటున్నాడు. God is calling this as a feast. ఇది దేవుడు ఒక పండుగగా పిలుస్తున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. In fact, there are 7 feasts of Israel. ఇశ్రాయేలుకు 7 పండుగలు ఉన్నవి. God willing, next time we will talk about that. వాటి గురించి దేవుని చిత్తమైతే ధ్యానిద్దాం. In the prophetic view, it's very powerful. అవి చాలా శక్తివంతమైనవి. But God is talking about the 7 feasts. కానీ దేవుడు ఈ 7 పండుగల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Each of the 7 are called as feast, 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 feast. ముఖ్యమైనవి 7 పండుగలుగా దేవుడు పిలుస్తున్నాడు. That means what kind of picture God is giving to the church? చూడండి, సంఘానికి దేవుడు ఏమి చిత్రీకరణ చేస్తున్నాడు? It's a picture of celebration. అంటే సంతోషించి ఉత్సహించదగిన దినమనిగా ప్రకటిస్తున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That means God is calling for a joyful atmosphere. దేవుడు సంతోషకరమైన వాతావరణాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. Because the children of Israel were in such a depression atmosphere for years together. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎన్నో ఏండ్లుగా సంవత్సరాల తరబడి ఒక బానిసత్వంలో ఎంత భయంకరమైన కృంగుదలలో వారు ఉండి ఉన్నారు. So many years of hopelessness and despair. ఎటువంటి నిరీక్షణ లేని సమయంలో వారు జీవించారు. Poverty and darkness and bondage were the part of their lives. వారి జీవితంలో కేవలం బంధకాలు, రోగాలు, బానిసత్వమే. In fact, the Bible says when they came out, it was like a dream when they came out. వారు దాని నుంచి బయటికి వచ్చినప్పుడు అంత ఒక కలలాగా ఉండింది. They could not imagine their deliverance. వారి యొక్క విడుదలను వారు ఊహించలేకపోయారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And God is saying feast. కానీ దేవుడు అందుకే పండుగ అంటున్నాడు. Celebration. అది ఉత్సవము. That's why Miriam was dancing. అందుకనే మిరియాము డాన్సింగ్ చేస్తుంది. 30 lakhs of people were dancing. 30 లక్షల మంది అక్కడ నాట్యం 30 ఆడుతున్నారు. lakhs of people were singing. 30 లక్షల మంది పాటలు పాడుతున్నారు. praising. వారు దేవుని స్తుతిస్తున్నారు. Thanking. దేవునికి వందనాలు Worshiping the చెల్లిస్తున్నారు. Lord. దేవుని ఆరాధిస్తున్నారు. Imagine 30 lakhs of people with their throats, with their sound, with their voices unto God of heaven. చూడండి, 30 Wow. లక్షల మంది ఒక్కసారి ఆ గానములు, పాటలు, నాట్యాలు అంటే ఎటువంటి సంబరముతో కూడి ఉండినది. What kind of outburst of the revival of joy. ఓ సంతోషము యొక్క ఉజ్జీవం ఎలా ప్రకటించబడ్డదో చూడండి. Joy at the highest core. ఓ ఉన్నతమైన సంతోషం. Jubilant celebration. ఓ గొప్ప ఉత్సవము వాళ్ళు A very big చేస్తున్నారు. party. గొప్ప పార్టీ చేసుకుంటున్నారు. That's what exactly happened when the prodigal son came back to the father's house. There was a celebration atmosphere. The father threw a very big party. ఓ తప్పిపోయిన కుమారుడు తండ్రి ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు తండ్రి ఒక గొప్ప ఉత్సవంను, ఒక పార్టీ అరేంజ్ The చేశాడు. father's face was so happy. తండ్రి యొక్క ముఖం ఎంతో సంతోషంతో All the నింపబడ్డది. servants in the father's house were happy. ఆ యొక్క ఆయన దాసులందరూ కూడా ఆయన గృహంలో The సంతోషిస్తున్నారు. boy began to celebrate. ఆ కుమారుడు కూడా సంతోషిస్తున్నాడు. Such a happiness and joy filled the entire house. ఆ గృహం అంతా కూడా గొప్ప సంతోషంతో నింపబడ్డది. This is the picture of heaven. ఇదే పరలోకపు యొక్క సాదృశ్యం. In heaven there is no depression. ఓ పరలోకంలో కృంగుదల లేదు. There is no money problem. అక్కడ డబ్బు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేవు. There is no job problem, business problem. అక్కడ ఉద్యోగ సమస్యలు లేవు. There are no scorpions and snakes or demons. అక్కడ దయ్యాలు, పాములు, తేలు లేవు. There is no hopelessness in heaven. నిరీక్షణ లేనితనం లేదు. There is no angel worrying in heaven. అక్కడ దేవదూతలు చింతించడం అంటూ లేదు. That place is so vibrant with the presence of God, with the joy of God. దేవుని సంతోషంతో, దేవుని సన్నిధితో ఆ స్థలం నింపబడి The ఉన్నది. joy of the Lord has filled that place with great ecstasy. ఓ అక్కడ దేవుని యొక్క సంతోషము, ఆనందం అంతా కూడా ప్రతిధ్వనిస్తుంది. The Holy Spirit filled that place with so much of joy. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎంతో ఆనందంతో ఆ స్థలాన్ని నింపి ఉన్నాడు. All the saints are extremely happy. ఆ గొప్పవారు అందరూ, దైవజనులు అందరూ కూడా సంతోషిస్తున్నారు. All the Old Testament saints are happy and rejoicing and worshiping. The New Testament saints they're happy and praising and worshiping and rejoicing. ఓ పాత నిబంధన భక్తులందరూ, కొత్త నిబంధన భక్తులందరూ కూడా ఉత్సహించి సంతోషిస్తున్నారు. Wow, hallelujah. హల్లెలూయా. Bible is a book of joy. ఓ బైబిల్ అంటే గ్రంథమే సంతోష It's a గ్రంథము. book of feasting. అది ఆనందించి పండుగ చేసుకునే గ్రంథము. Even when the church is raptured, we are going to have 7 years of feasting. మరి సంఘము ఎత్తబడ్డప్పుడు కూడా 7 సంవత్సరాల
గొప్ప సంతోషము, ఆ సెలబ్రేషన్ ఉన్నది in the mid sky. ఆ మధ్యాకాశంలో. God wants his children to be happy all the time. దేవుడు తన బిడ్డలు ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You remember the famous words of Paul from jail. He wrote, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." That's Philippians 4:4. మరి ఫిలిప్పీ 4:4లో పౌలు భక్తుడు అంటున్నాడు, మీరు ఆనందించండి, మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆనందించండి అంటున్నాడు. Nehemiah 8:10 says, "The joy of the Lord is your strength." నెహెమ్యా 8:10లో అంటున్నాడు, యెహోవాయందు ఆనందమే నీకు బలం అంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Why did God ordain the feast to Israel? ఎందుకు దేవుడు ఈ పండుగలను ఇశ్రాయేలుకు నియమించాడు? He wanted their hearts to be very happy. ఎందుకంటే వాళ్ళ హృదయాలు ఎల్లప్పుడూ ఆనందం, సంతోషంతో నింపబడి ఉండాలని. Which parents want their children to be sad? ఏ తల్లిదండ్రికండి పిల్లలు దుఃఖంతో, బాధతో ఉండాలని ఇష్టపడతారు? When they are sad, the parents are sad. పిల్లలు కృంగుదలతో, బాధతో ఉంటే తల్లిదండ్రులు కూడా బాధలో ఉంటారు. When the children are happy, the parents are happy. పిల్లలు సంతోషంగా ఉంటే తల్లిదండ్రులు కూడా సంతోషంగా The ఉంటారు. same thing with God. దేవునితో కూడా అదే. God wants you to be happy. దేవుడు మీరు ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The cross of Jesus Christ makes you a happy person in this life. కల్వరి సిల్వ మిమ్మల్ని ఈ లోకంలో సంతోష భరితులుగా చేస్తుంది. Because that's the end of all your misery and all your trouble and all your sufferings. ఓ మీ యొక్క దుఃఖము, వేదన, ఆ యొక్క కృంగుదల అంతటికి అంతం ప్రకటిస్తుంది. Today I declare there's a joy anointing coming upon you. నేను ఈ రోజు ప్రవచిస్తున్నాను, మీ జీవితంలో గొప్ప సంతోషము మీ పైన దిగి వస్తున్నది. The rivers of joy are flowing out of your innermost being. ఓ మీ అంతరంగములో నుంచి ఆనందములు ప్రవాహములై పొంగి పొర్లుతున్నవి. In the presence of the Lord there is fullness of joy. దేవుని సన్నిధిలో ఆనంద సంతోషములు పొంగి పొర్లుతున్నవి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Your daddy God who is seated in heaven, he is sitting and laughing. మరి పరలోకంలో తండ్రి అయిన దేవుడు అత్యున్నత సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఆయన నవ్వుతున్నాడు. Psalms chapter 2 verse 4 says God is sitting and laughing. కీర్తనలు 2:4లో దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది, దేవుడు నవ్వుతున్నాడని. And God is filling your mouth with laughter. దేవుడు నీ నోటిని కూడా నవ్వుతో నింపుతున్నాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. God is calling for a life of feasting. మరి దేవుడు మీరు ఆనంద సంతోషాలు, ఉత్సవ పండుగలు చేసుకోవడానికి మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు. 30 lakhs of people, 430 years of suffering, suddenly the dimensions changed. The dimensions of joy came. చూడండి, 30 లక్షల మంది 430 సంవత్సరాల తరువాత వారి యొక్క పరిధులు ఎలా మారుతున్నాయో, బానిసత్వం నుంచి, దుఃఖము, వేదన నుంచి సంతోషంగా మార్చబడ్డది ఒక్కసారిగా. That's the power of the cross of the Lord Jesus Christ. అదే కల్వరి సిలువలోని శక్తి అయ్యున్నది. Amen. ఆమేన్. Right now the power of the cross of the Lord Jesus Christ setting you free. ఇప్పుడే నేను చూస్తున్నాను, దేవుని యొక్క సిలువలోని శక్తి నిన్ను తాకి నిన్ను బాగు That చేస్తున్నది. evil spirit is leaving you. ఇప్పుడే ఆ దురాత్మ నిన్ను వదిలి వెళ్ళిపోతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. God. దేవునికే మహిమ కలుగును. Hallelujah. హల్లెలూయా. God is turning your sadness into gladness today. దేవుడు ఈ యొక్క సమయంలో మీ యొక్క దుఃఖంను నాట్యంగా మారుస్తున్నాడు. That's the power of the cross of the Lord Jesus అది Christ. సిలువలోని శక్తి అయ్యున్నది. As you meditate on his death, on his burial, his resurrection, as you meditate on the power of the blood of Jesus, these blessings are coming to you right now. చూడండి, మీరు ఆయన మరణము, ఆయన పాతి పెట్టడం, ఆయన తిరిగి లేవడం గురించి మీరు ఎప్పుడైతే ధ్యానిస్తున్నారో, ఈ గొప్ప ఆశీర్వాదాలు మీ జీవితాలు మీరు పొందుకుంటున్నారు. And God says memorial. ఇది జ్ఞాపకార్థంగా ఉంచండి అంటున్నాడు దేవుడు. Lifetime. జీవిత కాలమంతా 100 years of your life. 100 సంవత్సరాల మీ జీవితంలో Night and day. రాత్రి పగలు, Every second. ప్రతి క్షణము Walk in the revelation of the death, burial and resurrection of the Lord Jesus Christ. దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ప్రత్యక్షతలో నడవండి. ఆయన యొక్క మరణము, పాతి పెట్టడము, తిరిగి లేవడము, వాటి గురించి ధ్యానిస్తూ ఉండండి. You'll be a powerful Christian. నువ్వు ఒక శక్తివంతమైన క్రైస్తవుడిగా మార్చబడతావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. It's a very powerful miracle that happened here. ఇక్కడ ఒక అద్భుతం జరిగింది చూడండి. I want you to see how their life got changed all of a sudden. ఒక్క క్షణంలో దేవుడు ఎలా వారి యొక్క జీవితాలను మార్చాడో చూద్దాం. Your life is also about to change. మీ జీవితం కూడా మార్చబడనై ఉన్నది. See verse 17. What a miraculous life change. 17వ వచనం మనం చూడండి. So you shall observe the feast of the unleavened bread, for on this same day I will have brought your armies
out of the land of Egypt. Therefore you shall observe this day throughout your generation as an everlasting ordinance. పులియని రొట్టెల పండుగను మీరు ఆచరింపవలెను. ఆ దినమందే నేను మీ సమూహములను ఐగుప్తు దేశంలో నుండి వెలుపలికి రప్పించి తిని గనుక మీరు ఈ తరములన్నిటిలో ఈ దినమును ఆచరింపవలెను. ఇది మీకు నిత్యమైన కట్టడగా ఉండును. Hallelujah. హల్లెలూయా. You see the word armies. ఇక్కడ చూడండి, మీరు సైన్య సమూహంగా పిలువబడుతున్నారు. Please see verse 40 and 41. ఇక్కడ 40-41 వచనం చూడండి. Now the sojourn of the children of Israel who lived in Egypt was 430 years, and it came to pass at the end of the 430 years, on that very same day, it came to pass that all the armies of the Lord went out from the land of Egypt. చూడండి, ఆ 430 సంవత్సరములు గడిచిన తర్వాత జరిగినదేమనగా, ఆ దినమందే యెహోవా సేనలన్నీ ఐగుప్తు దేశంలో నుండి బయలుదేరిపోయెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. I wanted to just think about it. మీరు ఒక్కసారి ధ్యానించండి. 430 years they were slavery. 430 సంవత్సరాలు వారు బానిసలుగా ఉన్నారు. They suffered so much. ఎంతగానో వాళ్ళు బాధపడ్డారు. In great pain, anguish, despair, torment. వాళ్ళు ఎంతగానో పీడింపబడ్డారు, కృంగుదలలో ఉన్నారు, బాధలలో, వేదనలలో పట్టబడి ఉన్నారు. They were all sick. అందరు రోగస్తులుగా They were ఉన్నారు. all feeble. వాళ్ళంతా బలహీనులుగా ఉన్నారు. They were in great problem. ఎన్నో సమస్యలతో ఉన్నారు. And suddenly they celebrate the Passover feast. ఇక ఇప్పుడు వీళ్ళు పస్కా పండుగ ఆచరిస్తున్నారు. They cut the lamb, వారు ఒక గొర్రె పిల్లను కోసారు, apply the blood, ఆ రక్తాన్ని ప్రోక్షించుకున్నారు, ate the body of Jesus. ఆ యేసు శరీరాన్ని భుజించారు. That's all. అంతే. Very simple. చాలా సులువు, Very easy. చాలా When సులువైనది. they apply the blood, నీ రక్తాన్ని ప్రోక్షించినప్పుడు, they ate the body of Jesus. యేసు శరీరాన్ని తినినప్పుడు And God says, దేవుడు that అంటున్నాడు, same day, అదే దినము, day number 1, only one day, ఒక్క దినములోనే, same day, అదే రోజు, same time, అదే సమయం, their dimensions changed. వారి యొక్క పరిధులు మారిపోయాయి. Hallelujah! హల్లెలూయా. From slavery title, from bondage title, the Bible calls them as armies. చూడండి, వారి బానిసల Wow. నుంచి వారు ఇప్పుడు ఏమని పిలువబడుతున్నారు? సైనికులుగా పిలువబడుతున్నారు. ఒక్కసారికి వారి దిశ మారిపోయింది. Glory to God. దేవునికే మహిమ. This is only by the Spirit of God. ఇది కేవలం దేవుని ఆత్మ ద్వారా జరిగింది. This happened in the realm of the Spirit. ఆత్మ పరిధుల్లో జరిగింది. Sudden transformation. ఒక్కసారిగా మార్పులు. Just imagine yesterday's slave, నిన్నటి వరకు బానిసత, today's warriors. ఈ రోజు యుద్ధ శూరులు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Yesterday's troublesome people, నిన్నటి వరకు సమస్యలతో ఉన్నవారు today's lion. ఈ రోజు సింహాల వలె మార్చబడ్డారు. Identification completely changed just in a matter of one day, just in a matter of 1 second. ఒక్క క్షణంలో వాళ్ళ గుర్తింపు అంతా కూడా మారిపోయింది. Hallelujah! Hallelujah! Their dimension changed like anything. వాళ్ళ దిశలన్నీ మారిపోయాయి. The Bible calls them as armies of God. దేవుని వాక్యం వాళ్ళను దేవుని సైనికులుగా పిలువబడుతున్నారు. Moses became an army of God. మోషే దేవుని సైనికునిగా పిలువబడుతున్నారు. Miriam became an army of God. మిరియాము దేవుని సైనికురాలుగా పిలువబడుతుంది. Yesterday suffering Joshua, నిన్న బాధపడుతున్న యెహోషువ, today's army he became. ఆయన యెహోవా సేనగా పిలువబడుతున్నాడు. Aaron became an army of God. అహరోను యెహోవా సేనగా All పిలువబడుతున్నాడు. the 30 lakhs of weak people, the feeble people, suddenly something happened inside them. Suddenly they become the mighty armies of the Almighty God. Wow. Hallelujah! 30 లక్షల మంది ఒక్కసారిగా ఒక్క క్షణములో బలహీనులైన వీరు, కష్టాలు బంధకాలలో ఉన్న వీరు యెహోవా సేనలని పిలువబడుతున్నారు. I can see through my prophetic eyes. నా ప్రవచనాత్మకమైన కనుదృష్టి All ద్వారా 30 lakhs of people wearing their helmets, wearing their shield, wearing their breastplate, wearing their shoes, sitting on the horses with the swords in their hands, with the fiery eyes, with the fiery heart, with the fiery body. They're all marching. Wow. Hallelujah! నేను ప్రవచనాత్మకంగా నేను చూస్తున్నాను, వీరందరూ కూడా ఆ సర్వాంగ కవచము Glory. ధరించుకొని వీరందరూ కూడా ఇక సేనల వలె బయలుదేరినట్టుగా చూస్తున్నాను. What a change! ఎంత మార్పండి, What a transformation! ఎంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, What a victorious life! ఎంత జయం జీవితం, What a power of God! ఎంత దేవుని శక్తి, This is the grace of God. ఇదే దేవుని కృప This is అయినది. what Jesus Christ death, resurrection and burial does to
to every Christian. ఇదే ఒక ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుని జీవితంలో యేసు యొక్క మరణము, ఆయన పాతి పెట్టబడడం, తిరిగి లేవడం అనేది వారి జీవితంలో జరిగిస్తున్న ప్రక్రియ. Every sinner will become a powerful, victorious champion. ప్రతి పాపి కూడా ఒక జయశీలుడుగా మార్చివేయబడుతున్నాడు. The day you accepted the Lord Jesus, ఏ రోజైతే నువ్వు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని the అంగీకరిస్తావో, day you put your faith in Jesus, యేసులోని విశ్వాసం the ఉంచినప్పుడే, day you put your faith in the death, burial, resurrection of Jesus, ఆయన యొక్క మరణము పునరుద్ధానమును జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు, whether you know it or don't know it, you are a mighty army. నీకు తెలుసో నీకు తెలియదో కానీ నువ్వు యెహోవా సేనగా నువ్వు పిలబడుతున్నావు. Hallelujah! Hallelujah! Day number 1 believer is a powerful believer. ఆ మొట్టమొదటి దినమే, విశ్వాసి యొక్క జీవితంలో మొట్టమొదటి దినమే, యేసును అంగీకరించిన దినమే ఒక గొప్ప సైన్య వీరుడిగా The పిలువబడుతున్నాడు. day you said to Jesus Christ, the God Almighty, you told Jesus to come into your life, the day he walked inside your life, ఏ దినమైతే నువ్వు యేసు ప్రభువును నీ జీవితంలోనికి ఆహ్వానించి అంగీకరించావో, the day the Spirit of God came inside of you with all the breath of God, with all the life of God, with all the Zoe of God, with all the power of God, that day number 1 believer, you are a mighty lion, you are a mighty army, you are a mighty champion. Hallelujah! ఆ విశ్వాసి యొక్క మొదటి దినమే దేవుని యొక్క పరిపూర్ణత, దేవుని యొక్క సన్నిధి, దేవుని యొక్క శక్తి అంతయు ఆయనలోకి వచ్చినది. కాబట్టి ఒక గొప్ప సైనికుడి వలె, గొప్ప వీరుని వలె, గొప్ప జయశీలుని వలె అతని మొదటి దినం ప్రారంభమవుతుంది. Hallelujah! హల్లెలూయా! As this gospel truth is coming, ఈ యొక్క సువార్త యొక్క సత్యం మీదకి as the వస్తుండగా, power of the cross is manifesting, ఓ కల్వరి శిలువలోని శక్తి మీ జీవితంలో every వచ్చిండగా, failure mentality, slavery mentality are turning into champion mentality, conquering mentality, victorious mentality, successful mentality in Jesus' mighty name. ప్రతి ఓటమి మనస్తత్వము, సమస్యల మనస్తత్వము, తక్కువదనంలో ఉన్నటువంటి మనస్తత్వం అంతా కూడా కోల్పోయి నువ్వు జయశీలుడుగా నువ్వు పిలువబడుతున్నావు. Hallelujah! Hallelujah! Lift up your hands and shout, I'm a more than a conqueror. మీరు చేతులు పైకెత్తి మీరు చెప్పండి, నేను జయశీలుడను. Hallelujah! హల్లెలూయా. Verse 35 and 36. 35, 36 చూద్దాం. Now the children of Israel had done according to the word of Moses, and they had asked from the Egyptian articles of silver, articles of gold and clothing, and the Lord God had given the people favor in the sight of Egyptians, so that they granted them what they requested. Thus they plundered the Egyptians. Wow! Hallelujah! ఇశ్రాయేలులు మోషే మాట చెప్పున చేసి ఐగుప్తుల యొద్ద వెండి నగలను, బంగారు నగలను, వస్త్రములను అడిగి తీసుకొని యెహోవా ప్రజల ఎడల ఐగుప్తుల కటాక్షం కలుగజేసెను గనుక వారు వారికి కావలసిన వాటిని ఇచ్చిరి. అట్లు వారు ఐగుప్తీయులను దోచుకొనిరి. Wow! Hallelujah! హల్లెలూయా. These people are so rich now. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎంత ధనికులయ్యారో These చూడండి. people are now warriors now. ఇప్పుడు వీరు సైనికులు, They are powerful. వాళ్ళు చాలా Their శక్తివంతులు. enemies could not handle them. ఆ శత్రులు వారిని ముట్టలేకపోయారు. Enemies came and sponsored the wealth to them. ఇక అంతేకాకుండా శత్రువులు వచ్చి వారి ఐశ్వర్యం అంతా వీరికి ఇచ్చేశారు. So many years the enemy took the service but never paid them salary. ఇంతవరకు శత్రువు వారి యొక్క పనులన్నీ చేయించుకున్నారు కానీ సరి అయిన జీతం ఇవ్వలేదు. God counted the salary. దేవుడే వారి యొక్క జీతాన్ని కొలిచాడు. My children must get the salary. నా బిడ్డలకు తగిన జీతం రావాలి, ప్రతిఫలం రావాలి. Pharaoh and Egyptians, they came and they gave all the wealth, all the silver, all the gold, all the clothing, everything they gave to them. ఇక ఇప్పుడు ఐగుప్తులే వచ్చి ఆ వెండి నగలు, బంగారు నగలు, వస్త్రాలన్నీ కూడా తెచ్చి ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలుకి ఇచ్చివేశారు. Supernatural wealth transfer. ఇక్కడ సూపర్ న్యాచురల్ ఐశ్వర్యము వారికి వచ్చి When the వేసింది. blood of Jesus comes, ఎప్పుడైతే యేసు రక్తం మీ మీదకి వస్తుందో, supernatural favor comes. సూపర్ న్యాచురల్ దయ మీ పైన God వస్తుంది. turns the table. దేవుడు ఆ సమస్తాన్ని మార్చి Not వేస్తాడు. friends supporting you. స్నేహితులు కాదు సపోర్ట్ చేయడం, Enemies will come and support you. శత్రువులు వచ్చి నీకు సపోర్ట్ గా నిలబడతారు. All the pastors, all the evangelists, all God's servants, listen. The times are coming, enemies will come and sponsor the gospel of the Lord Jesus Christ. ఓ పాస్టర్లు, మరి సువార్థికులు, Glory. మరి పరిచర్యలో ఉన్న వారందరూ మీరు ఎంత మాత్రం భయపడిన అవసరం లేదు. మీ శత్రువులు ఇంతవరకు ఎదురాడి వ్యక్తులు వాళ్ళు వచ్చి మీ పరిచర్యకు సపోర్ట్ గా మీకు Amen. నిలబడతారు. All the business people, all the people who are doing job, all the money which has been blocked, God Almighty is releasing your funds, your salaries, your money is coming to you now. వ్యాపారస్తులు, Glory. మరి జీతం పొందుకునేవారు, మీ Thank you, Lord. జీవితాలలో ఎక్కడెక్కడైతే డబ్బులు ఆగిపోయి ఉన్నావో, ఎక్కడెక్కడ అన్యాయంగా మీరు Glory కోల్పోయారు, to God. అవన్నీ కూడా యేసు నామమున మీ యొద్దకు తిరిగి And you will వస్తున్నాయి. sponsor for the kingdom. మీరే దేవుని రాజ్యమునకు మీరు You will sponsor for the gospel.
మీరు సువార్తకు స్పాన్సర్ You'll చేస్తారు. be a rich givers. మీరే మంచిగా ఉన్నతంగా ఇచ్చువారుగా మార్చబడతారు. Father, in the name of Jesus, తండ్రివైన దేవా యేసు నామములో thank you for the power of the cross. సిలువ యొక్క శక్తిని బట్టి Thank you for వందనాలు. the sacrifice of the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క త్యాగమును బలిని బట్టి నీకు Thank you for వందనాలు. the awesome blood that came out of the body of the Son of the living God. ఓ సజీవుడైన దేవుని కుమారుని శరీరం నుంచి వచ్చిన రక్తాన్ని బట్టి వందనాలు. Thank you, Lord, you're calling them champions, ప్రభువా నువ్వు వారిని జయశీలులుగా నువ్వు పిలుస్తున్నావు. victorious, ఓ జయశీలులుగా more than conquerors. ఉన్నతంగా జయశీలులుగా నువ్వు The పిలుస్తున్నావు. anointing of the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ద్వారా Thank you, Lord, for the miracles that are being released. ప్రభువా నువ్వు రిలీజ్ చేసిన అద్భుతాలను బట్టి వందనాలు. Thank you for the finances that are released. ఆర్థిక సహాయం నువ్వు విడుదల చేసావు As వందనాలు. God's prophet, I bless them. దేవుని ప్రవక్తగా వారిని In Jesus' ఆశీర్వదిస్తున్నాను. name, amen. యేసు నామములో వేడుకొంచున్నాను. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. What a power of God has been manifested. Call us and tell us your testimonies. దేవుని యొక్క మహాశక్తి మీ పైన కుమ్మరింపబడి ఉన్నది. మీ సాక్ష్యాలు పంచుకుంటకు మాకు ఫోన్ కాల్ చేయండి. See you next week, same time. వచ్చే వారం ఇదే సమయంలో తిరిగి కలుద్దాం. Amen. ఆమేన్. దేవుడు తన మహాకృపను బట్టి ప్రవక్త డాక్టర్ బెన్నెల్ జాన్సన్ గారిని బహుబలంగా అంతర్జాతీయంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాడుకుంటున్నారు. శక్తివంతమైన అసాధారణమైన కార్యాలు ప్రతి చోట జరుగుతున్నాయి. మీ ప్రాంతాలలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రవచనాత్మక ఉజ్జీవ సదస్సులు లేక సేవకుల మరియు నాయకుల సదస్సులు నిర్వహించాలని ఆశిస్తున్నారా? మరియు మీరు దైవిక స్వస్థతలు, విడుదలలు, ఉజ్జీవం, దేవుని బలమైన ఆత్మ కుమ్మరింపు, లోతైన దేవుని వాక్య ప్రత్యక్షతల కొరకు మరియు శక్తివంతమైన పరివర్తనను మీ జీవితంలో అనుభవించడానికి ప్రవక్త డాక్టర్ బెన్నెల్ జాన్సన్ గారిని మీ ప్రాంతాలకు మరియు మీ సంఘాలకు ఆహ్వానించాలనుకుంటే దయచేసి 9399933388 సంప్రదించండి. ఈ ప్రవచనార్థకమైన కార్యక్రమాలను వీక్షిస్తున్న ప్రతిసారి మీరెంతగానో ఆశీర్వదించబడుతున్నారని మాకు తెలుసు. దేవుని అసాధారణమైన శక్తి చేత మీ ఆత్మ పురుషుడు ఎంతగానో పైకి లేవనెత్తబడుచున్నాడు, బలపరచబడుతున్నాడు. అనేకులు అనేక విధాలుగా అనేక రీతులుగా దీవించబడుతున్న అసాధారణమైన సాక్ష్యాలు మేము వింటున్నాం. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. మీరు ఈ పరిచర్యతో ప్రవచనార్థకమైన భాగస్వాములు కావాలని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం. మాతో నెలవారీ భాగస్వాములు అవ్వండి. దేవుడిచ్చిన దర్శనంతో మీ చేతులు మాతో కలపండి. మీరు ఈ పరిచర్యలో ప్రవచనాత్మక భాగస్వాములు కావాలనుకుంటున్నారా? కాల్ చేసి మాకు తెలియచేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మీ హృదయంలో ప్రేరేపించిన కొలది మీరు 500 రూపాయలు లేక 1000 రూపాయలు లేక 2000 రూపాయలు మరియు అంతకు మించి ఈ పరిచర్యలో మీరు విత్తవచ్చు. మీరు ప్రవచనార్థకమైన భాగస్వాములుగా ఉండండి. ఫోన్ చేసి మాకు తెలియచేయండి. ప్రవక్త ఫలాన్ని మీరు పొందుకుంటారు. దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించునుగాక.